اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر رہنما مقتدا پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد گرامی پر دعا ہے اللہ ہمارے پیارے نبی کے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جنت میں پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نہایت واجب الاحترام میری روحانی ماں بہنوں، بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کے چند گوشے، چند پہلو، چند واقعات بیان کیے تھے، اور پھر ان کا توحید کی دعوت دینا اور پورے ملک کا ان کے خلاف ہو جانا، اور پھر انہیں چیخا میں پھینکنے کا پروگرام ترتیب دینا، اپنا غصہ نکالنا، اور پھر اللہ کی طرف سے چیخا کو، آتش کو، آگ کو، نار کو گلزار بنا دینا۔ ان کے لیے وہاں چیخا میں گلزار بنا کر طرح طرح کے اچھے کھانے پیش کرنا، بہترین بسترے اور بہترین رہنا سہنا مہیا کرنا، اور ان کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دینا۔ پھر ان کی دعائیں اس بات کا ذکر تھا۔ آج کے خطبہ میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ پھر حضرت خلیل اللہ نے اللہ سے دعائیں کی، اولاد کے بارے میں اللہ نے اولاد بخشی، پھر دو بیویوں میں سے اللہ نے حضرت اسماعیل عطا فرمایا، اور دوسری بیوی سے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ دونوں بچوں میں قریباً 13 سال کا فرق ہے، 12-13 سال کا۔ حضرت اسماعیل 12-13 سال بڑے ہیں اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے وہ 2 سال بعد اس واقعہ کے۔ گویا کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ 13 سال بڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کل عمر ہے وہ قریباً 175 سال ہے، اور حضرت اسماعیل کی کل عمر 137 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 نبی حضرت شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ نبی ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بچوں کی بڑی پیاری تربیت کی، اچھی تربیت کی، ان کے لیے دعائیں کی، انہیں نماز کا پابند بنایا۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے جن والدین کے بچے اولاد نیک ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، وہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، حلال روزی کمانے والے ہوں۔ ایسے والدین کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی دعا کی ہے۔ سب سے پہلے حضرت خلیل اللہ نے نیک اولاد کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ دو دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ ابراہیم کے اندر نماز کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہی سورت کے اندر دو دفعہ نماز کا ذکر، یہ سمجھ لو کہ اس کی اہمیت اور اس کا افادیت کتنی ہے نماز کی، جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دو دفعہ ایک ہی جگہ پر نماز کا ذکر کیا۔ اللہ، ایک تو یہ فرمایا یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو غیر آباد ہے، جو سرسبز و شاداب علاقہ نہیں ہے بلکہ پہاڑی علاقہ ہے، لیکن میں درخت اور سبزے اور پھول اور پھل اور باغیچے میں نے ان کا خیال نہیں کیا، بلکہ میں نے تیرے گھر بیت اللہ کا خیال کیا، خانہ کعبہ کا خیال کیا ہے۔ اللہ، مجھے باغیچے نہیں چاہیے، باغ و پہاڑ کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میں تو اس جگہ پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میرے بچے نمازی بن جائیں، اور بچوں میں بیوی بھی شامل ہے، بیوی بچے گھر والے نمازی بن جائیں۔ اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ الہ العالمین، اپنی بیوی اپنے بچے تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ کہ نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ الہ العالمین، لوگوں کے دلوں کو بھی اپنے گھر کی طرف موڑ دے، بیت اللہ کی طرف موڑ دے، مسجد حرام کی طرف موڑ دے، خانہ کعبہ کی طرف موڑ دے۔ جس طرح میرا دل موڑ آئے، میں اپنے بیوی بچے لے کے تیرے گھر آ گیا ہوں، لوگوں کے دلوں میں بھی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی محبت عطا فرما دے۔ یہ دعا تھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ اور ایک دعا یہ فرمائی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے پھلوں کا رزق دیا، یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس مٹی کو زرخیز بنا دے، بلکہ کہا یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب مٹی کیا وہاں پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ بھی گرم ہے، لیکن پھل
दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, दूसरे इलाकों से आ रहे हैं। जरखेजी यमन में है, ताइफ में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, और बड़े बड़े दूसरे ममालिक के अंदर मिट्टी बड़ी अच्छी है, इलाका जरखेज है, सब्जियां पैदा होती हैं, फल पैदा होते हैं, फल उधर पैदा होते हैं, लेकिन आते मक्का मदीना में है। अल्लाह, फल उधर पैदा होते हैं, खेंचे आते हैं मक्का मदीना की तरफ, और दुनिया का बेहतरीन फल जो है वो सऊदी अरब में जा रहा है, बेहतरीन फल। ये है दुआएं खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अल्लाह मुद्दत गुजरी सैक देनु जोगी सांग बनान जी करदा, तेरे घर दे दवाले नस नस के सीने ठंड पान जी करदा, तेरा घर में खां, तेरा दर में खां, तेरे दर विच रख रख सर में खां, जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरान धान जी करदा, कई पाप कमा बैठा मैं हज करके शर्मिंदा गमगरे जज करके, पल्ला चुक के काबे दे सीने तो सीना नाद लगान जी करदा। कुर्बान जाइए हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के, फरमाया या अल्लाह मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तेरा घर देखा है, तेरे घर के करीब बीवी बच्चों को ठहराया है ताकि ये नमाजी बन जाए। अल्लाह हमें भी नमाजी बना, नमाजी बन जाए, मस्जिद का साया हो और नमाज ना पढ़े, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की। हजरत खलीलुल्लाह ने कहा या अल्लाह तेरे घर के करीब ठहराया है ताकि नमाजी बन जाए, और नमाज का 2 दफा जिक्र किया दुआ में, 2 दफा। क्यों? नमाज बड़ी अहम चीज है, बड़ी अहम चीज है। अल्लाह हम सबको पक्का नमाजी बना दे। तो मेरे जी दोस्तों, ये है खलीलुल्लाह की दुआएं। अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर यहां पहुंचे और फिर दुआएं की, और ये 2-3 दफा उन्होंने दुआएं की हैं। एक सूरत इब्राहिम में और एक सूरत हिजर में, और पहले पारे में भी, कुछ और पारों में भी उनकी दुआएं हैं। और जितनी दुआएं हजरत खलीलुल्लाह ने मांगी हैं मेरे अल्लाह ने सारी कबूल फरमाई, सारी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमाई हैं। और किस तरह प्यारे अंदाज में मेरे अल्लाह ने जिक्र किया उनका, सुभान अल्लाह सुभान। एक एक दुआ का जिक्र किया, एक एक दुआ का। फरमाया रब्बाना इन्नका तालम मा नुखफी व मा नुलिन, या अल्लाह हम जो जाहिर करते हैं वो भी तू जानता है, जो छुपाते हैं वो भी तू जानता है, सब कुछ तेरे इल्म में है। वमा यख्फा अलल्लाह वमा यख्फा अलल्लाह मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, जमीन और आसमान के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई चीज छुपी रह जाए मेरे अल्लाह के इल्म में ना हो। सब कुछ मेरे अल्लाह के इल्म में है,
सब कुछ मेरे अल्लाह के इल्म में है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें ये भी इशारा है, ये जो है ना, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जमीन और आसमान में कुछ बातें ऐसी होती हैं पोशीदा, छुपी हुई। मिसाल के तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके घर में बीवी बच्चों का मसला। एक बीवी के यहाँ औलाद नहीं, एक के यहाँ अल्लाह ने बच्चा दे दिया। अब आपस में थोड़ी बहुत तलक कलामी और घरेलू हालात और घरेलू मसाइल में कुछ बातें हो गई, कुछ बातें हो गई। आखिर मेरे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि आप ऐसा करें कि अपने इस बच्चे को और अपनी बीवी को लेकर उस सरजमीन में चले जाए। और कहते हैं कि इस सरजमीन की तरफ मेरे रब ने जिब्रील अमीन को भेजा और वो साथ साथ हजरत खलीलुल्लाह को रास्ता बता रहे कि इस सरजमीन की तरफ जाना है, यहां पर ठिकाना है। हजरत खलीलुल्लाह बड़े हौसले वाले, बड़े सब्र वाले, लेकिन नबियों की बीवियां इख्तिलाफ हो गया थोड़ा बहुत, फरमा वहां छोड़ो। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को साथ लिया, बच्चे को साथ लिया। दिल के अंदर बड़े बड़े मामलात हैं, मख्फी मामलात हैं। पहले बात ठीक थी डॉक्टर साहब, मख्फी मामलात है, छुपी बातें, घर के मामलात हैं, मगर कुर्बान जाए हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने किसी के सामने जाहिर नहीं किए, फरमाया सब जाहिर और पोशीदा बातें मेरा अल्लाह भी जानता है, मेरा अल्लाह जानता है। मक्का मुकर्रमा में आए, कुछ पानी लिया, खजूरें ली, कुछ पानी का मशकीला है, कुछ खजूरों की टोकरी है, खजूरों के अंदर चंद चीजें लेके मक्का में छोड़ा, बीवी को भी बच्चे को भी। और बड़ी अजीब बात है, जब ओझल हुए अपनी बीवी और बच्चे से, आवाज आई हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बीवी की तरफ से, आलिया मुहतरमा कहने लगी, अल्लाह के बंदे, हमें यहाँ जंगल में बियाबान में अकेले छोड़ के जा रहे हो, हमारा गुनाह क्या है, गलती क्या है, किसके सबूत करके जा रहे हो? हजरत खलीलुल्लाह ने अपनी उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया। आपकी बीवी समझ गई कि हम अल्लाह के सबूत करके जा रहे हैं। शीर खान बच्चा आखिरकार जिंदगी गुजारी। कुछ दिनों के बाद पानी भी खत्म, खजूरें भी खत्म, माँ का दूध भी खत्म, बच्चा बिलबिलाता है, बच्चा परेशान है, प्यासा बच्चा है, बिलबिला रहा है, गर्मी शिद्दत की है। हजरत इस्माइल की वालिदा कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है, 7 चक्कर लगाए बच्चे की वजह से। परेशानी क्या है? या अल्लाह, मेरा दूध पीने वाला बच्चा है, पानी भी नहीं, खजूरें भी नहीं, और माँ कैसी भी दूध खुश्क हो गया, बिलबिलाने लगा बच्चा, माँ तड़पी, थोड़ी सफा पर, सफा से लेके मरवा, मरवा से लेके सफा। जब 7वां चक्कर हुआ, आवाज आई, मनाती तू कौन है? परेशान तड़पने वाली कौन? कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी आवाज आई, तवज्जो नहीं दी। तीसरी आवाज आई, कौन? आना वलद इब्राहिम,
इब्राहिम के बेटे की माँ हूँ, इब्राहिम के बेटे इस्माइल की माँ हूँ। तू कौन है? इस जंगल बियाबान के अंदर अगर कोई मेरा दामन करने वाला है तो सामने आए। आवाजें क्यों लगा रहे हो? सामने आओ। वो जिब्रील अमीन थे, सामने आए। हजरत हाजरा कभी उधर दौड़ रही हैं, कभी उधर दौड़ रही हैं, पर मैं कुर्बान जाऊं रब्बुल आलमीन के कारनामों पर। बच्चे की वजह से परेशानी में इधर उधर फिर रही है और उस बेचारी को पता नहीं है कि इस्माइल के कदमों तले से अल्लाह ने पानी का चश्मा चला दिया। लोग कहते हैं बिल्लियों को भी गए, कुत्तों को गए, फलाने को गए। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी है, इस्माइल की बात है। इस औरत का काम भी रब का नबी है और बेटा भी रब का नबी है, नबी होने वाला है। लेकिन पता नहीं पानी किधर है, कभी सफा पर, कभी मरवा पर, कभी सफा पर, कभी मरवा पर दौड़ लगा रही है। और दरमियान में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह मौजूद है और जिब्रील अमीन ने पर मारा। जहां पर इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे वहां से अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा जारी कर दिया। वो बेचारी सफा मरवा दौड़ लगा रही है और जहां बच्चा बैठा हुआ है वहां पर पानी जारी हो गया। देख के बड़ी खुशी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, पानी आ गया। बच्चे के पास चश्मा जारी है। चश्मा देखा, बड़ी खुशी हुई, अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। और चश्मा बड़ी तेजी से जारी है। फरमाने लगी ज़म-ज़म रुक जा, रुक जा, ज़म-ज़म रुक जा, रुक जा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हजरत इस्माइल की वालिदा ज़मज़म ना कहती रुक जा, रुक जा, और छोटी सी दीवार बंद ना बांधती, मेरे नबी पाक फरमाते हैं सारी दुनिया तक ज़मज़म का पानी पहुंच जाता। लेकिन हजरत इस्माइल की वालिदा ने कहा ज़मज़म रुक जा, रुक जा, वहीं पे रुक जा, वहीं पे चल रहा। और अल्लाह हम सबको वो ज़मज़म नसीब फरमाए। इतना प्यारा पानी ज़मज़म, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़मज़म लिमन शरिबा लहू, जिस नियत के साथ ज़मज़म का पानी पिया जाए, जिस नियत और इरादे के साथ ज़मज़म का पानी पिया जाए, अल्लाह को इरादा, वो नियत जो कुछ दिल में ख्वाहिश है वो पूरी फरमा देता है। अगर बीमार है इस नियत से पानी पिए, अल्लाह शफा दे। अगर आपके जिम्मे की कर्जा है, इस नियत से ज़मज़म का पानी पिए कि अल्लाह कर्जा दूर कर दे, अल्लाह अदायगी का सबब बना देगा। जो भी नियत है मेरे नबी का फरमान, ज़मज़म लिमन शुरिबा ज़मज़म लिमन शुरिबा लहू, माए ज़मज़म जिस नियत से पिया जाएगा अल्लाह पूरी मुराद पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। और इस पानी का ये खासा है, अजमत है कि चाहे बैठ के पियो चाहे खड़े होके पियो। बाकी पानी तो बैठ के पीते हैं, जगह ना हो तो खड़े होकर भी पी सकते हैं। लेकिन जो ज़मज़म का पानी है इसकी खूबी है, इसकी अजमत और शान ये है कि खड़े होकर पिया जाता है, खड़े होकर नौश किया जाता है और फिर बाद में दुआ की जाती है। और ज़मज़म पीने के बाद दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह मक्के के मदीने दी हर बात निराली है, क्योंकि खुद रब्बे काबा ने की रखवाली है। माए ज़मज़म
खुशहाली इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आने वाला है, मक्के और मदीने के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल जाएंगे, मस्जिद नबी के दरवाजे खोल जाएंगे, मस्जिद हराम के दरवाजे खोल जाएंगे। इन साथियों पे पता नहीं कितने साल पुरानी साजिश करके कोरोना के नाम से मुसलमानों को तालीम से भी दूर कर दिया और मस्जिदों से भी दूर कर दिया, स्कूलों को बंद करवा दिया, मसाजिद को बंद करवा दिया, हत्ता के मस्जिद हराम और मस्जिद नबी को बंद करवा दिया। कितनी गहरी साजिश है। वबा भी है, लेकिन कुछ वबा के साथ साजिश भी है। जहां पर लाखों दुनिया बैतुल शरीफ का तवाफ करती थी, आज नैनों में चंद लोग हाजी और उम्रा करने वाले तवाफ करते नजर आ रहे हैं। इन जालिमों ने बर्बाद कर दिया है अल्लाह के घरों को। मुसलमान की साजिश को मुसलमान क्या समझे? मुसलमान जो है वो मजबूर है, ये लोग चाकर हैं, चाकर। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मस्जिद नबी के दरवाजे खुलने वाले हैं, मस्जिद हराम के दरवाजे खुलने वाले हैं। कुरान कहता है वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जितना मर्जी जोर लगा ले, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह बिलावल इस्लाम ही गालिब आएगा, इस्लाम गालिब आएगा। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल व करम से वो मुसलमानों के मुकद्दस मकामात, इस्लाम का मरकज, कुरान और सुन्नत का मरकज, जहां पर मेरे नबी का फरमान है ला यदखुलु दज्जाल, ना वहां पर मक्का मदीना में दज्जाल जा सकता है, ना ताउन की बीमारी जा सकती। वहां ताउन की बीमारी नहीं जा सकती, वहां दज्जाल नहीं जा सकता। दज्जाल बहुत बड़ा फितना है, लेकिन मक्के मदीने में वो भी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अल्लाह अला अंदाबिल मदीनत मलाइका, अल्लाह ने मक्का और मदीना की सरहदों पर अपने फरिश्ते पहरेदार बिठा रखे हैं। वो नहीं दाखिल होने देंगे। दज्जाल जा नहीं सकता, कोरोना चला गया, कैसी वबा है, तमाशा। तो मेरे दोस्तों, हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बच्चे को वहां पर ठहराया। अल्लाह ने उनकी मेहनत, अल्लाह ने उनका ईमान यकीन कबूल फरमाते हुए अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल फरमा ली। एक दुआ ये फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं जिस अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे के अंदर औलाद बख्शी। एक मुझे इस्माईल दिया, एक इसहाक दिया। असल में बुढ़ापे में जो औलाद है ना, वो बड़ी कीमती होती है, वो बड़ी कीमती होती है। 83 साल की उम्र और अल्लाह ने एक बेटा दिया। फिर 12-13 साल के बाद दूसरी बीवी थी, अल्लाह ने उसको भी एक बेटा दिया। इस्माईल बड़े हैं, इसहाक छोटे हैं। तो उन्होंने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे औलाद ना हो। दुनिया ताने देती है, दुनिया मुलामतें करती है कि दौजी नबी रमका नबी इब्राहिम औलाद ही कोई, मिंबर संभालने वाला कोई नहीं, हाँ जी, मेहराब संभालने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने एक नहीं 2 बेटे दिए, एक इस्माईल दिया, एक इसहाक दिया।
تاریخ میں سیرت نگاری میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے رب نے بے شمار نبی پیدا کروائے. ہمارے نبی بھی ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں, اسماعیل کی لڑی میں سے ہیں. اتنے رب نے نبی پیدا کیے اس خاندان میں سے. اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی. الحمدللہ تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہیں جس اللہ نے مجھے بڑھاپے کے اندر ایک اسماعیل دیا, ایک اسحاق دیا. پھر آگے کی جملہ ہے نا, بڑا غور کر رہا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک میرا رب ضرور ضرور دعاؤں کا سننے والا ہے. اللہ پر یقین ہو, اللہ پر, تو اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دیتا ہے. بڑھاپا آپ دیکھ لیں, انبیاء کی فہرست پڑھ کے دیکھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ نے عطا فرمایا, اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ کر رہے, یا اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے 90 سال کی عمر میں بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. دعا کی. آسمان سے آواز آئی, جبریل امین خوشخبری لے کے آ گئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا. اے میرے زکریا خوش ہو جا, تجھے بشارت ہو, تجھے خوشخبری ہو کہ ہم نے تجھے بیٹا دے دیا اور ہم نے اس کا نام بھی آسمان پر یحییٰ رکھ دیا, اور اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی بچے کا رکھا ہی نہیں ہے. اللہ, اب جب اللہ نے خوشخبری سنا دی, اب کہنے لگے یا اللہ کیسے ہوگا. فرمایا جبریل کہنے لگے کہ مجھے بھی نہیں پتا کیسے ہوگا, اللہ کو پتا کیسے ہوگا. اللہ نے دے دیا 100 سال کی عمر, 90 سال کی عمر, اللہ نے دے دیا. حضرت خلیل اللہ کو اللہ نے 83, 85, 84 سال کی عمر میں اسماعیل دیا. پھر اس کے بعد 99 سال کی عمر میں اسحاق دیا. اللہ دینے والا ہے, دعاؤں کا سننے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. اللہ اللہ پھر اللہ سے ایک اور بڑی پیاری دعا کرتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نمازی بنا دے, ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, مجھے بھی نمازی, میری اولاد کو بھی نمازی. یہ پہلے نمبر پر دعا میں ذکر کیا نماز کا. نماز بڑی اہم ہے. یہ اہم ہے تو حضرت خلیل اللہ نے دعا میں ذکر کیا. اور جو نماز ہوگی سب کچھ ہوگا. اللہ کے دربار میں لوگ کہتے ہیں نماز کیا ہے, نماز تو دل کی نماز ہے. اور بھائی نماز سب کچھ ہے. اگر نماز سب کچھ نہ ہوتی تو میرے پیارے نبی کبھی نہ کہتے جو میرا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میرے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے, کبھی نہ کہتے. اگر نماز کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت خلیل اللہ اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے بارے میں کبھی نہ کہتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. الہ العالمین مجھے بھی نمازی بنا دے, میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے. بڑی اہم, بڑی اہم چیز ہے. اتنی قربانی اہم نہیں ہے جتنی نماز اہم ہے. پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. اگر نماز نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. قربانی اس کی قبول ہوگی جو نمازی ہوگا. قرآن کیا ہے, پہلے نماز پھر قربانی. اللہ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ.
میرے پاک نبی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جب ہوئی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا اللہ میری نماز کا کیا بنے گا؟ بستر مرگ پر بیماری کی حالت میں، سر بخار کی حالت میں میرے نبی پوچھا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری نماز میری نماز۔ گھر والے کہتے نماز ہو جائے گی، نماز میں نہیں، میری نماز میری نماز۔ نماز معمولی نہیں ہے، اللہ کے ہاں نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہے تو اللہ کا دیدار ہے، نماز ہے تو گناہوں کی معافی ہے۔ اللہ اور ساتھ یہ بھی دعا کی ربنا اغفرنی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ اور باقی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور قرآن سنا دیتا، وہ نمازی تھے یا نہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہو دنیا والوں، میرا قرآن پڑھنے والوں، میرے خلیل نے دعا کی اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، اور تمہیں بتائیں نمازی بنے کہ نہیں بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیجئے، حضرت اسماعیل والے کے پکے تھے، جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے، آپ بھی نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو خیر حضرت ابراہیم نے بڑی پیاری دعائیں کی، اللہ نے سب قبول فرما لی۔ گئے بغیر شام میں، بیوی اور بچہ تو یہاں تھا نا، اور دوسری بیوی ان کے پاس تھی، تو شام سے گاہے بگاہے، یہ جو شام کا علاقہ ہے نا، یہ نبیوں کا علاقہ ہے، یہ فلسطین کا اور شام کا علاقہ یہ نبیوں کا علاقہ ہے۔ یہاں بڑے نبی آئے اور یہاں بڑے نبیوں کے گھر رہائشیں ہیں۔ اللہ تو شام سے گھر بگائے حضرت خلیل اللہ بیوی بچوں کو ملنے کے لیے آتے، ملنے کے لیے آتے، دیکھتے دیکھتے یہاں پر آبادی ہو گئی۔ ایک دن خواب آیا حضرت خلیل اللہ کو بیٹے کی قربانی کا، فلما بلغ معه السعي، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام 12-13 سال کے ہو چکے تھے۔ خواب میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، درہم و دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے، خواب نہیں رکا۔ اگلے دن اونٹ خریدے، گائے بکرے چھترے خریدے، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ شاید اللہ قربانی مانگتا ہے۔ خواب بند نہیں ہوا، خواب اسی طرح ہی آتا رہا۔ ایک دن پھر واضح لفظوں میں میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے خلیل میں تیرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس کہنے لگے بیٹا میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پیسے روپے کی قربانی، گاؤں اور اونٹوں کی قربانی، لیکن خواب نہیں رکا۔ اب تم میرے دل کے اندر اشارہ پکا کر دیا گیا ہے کہ ہمیں بکریاں بھیڑ گائے اونٹ نہیں چاہیے، ہمیں تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی چاہیے۔ میرے پاس میں تو بیٹے ہے نہیں، میرے پاس میں جو کچھ میں نے کیا ہے، اب تیرا میرا معاملہ ہے، قربان میں نے کرنا ہے، قربان تو نہیں ہونا ہے، تیرا معاملہ ہے۔ انظر ماذا ترى، میرے بیٹا تیرا مشورہ کیا ہے؟ عمر بھی 13 سال، اس عمر میں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، کھیلتے بڑے پیارے لگتے ہیں، بولتے بڑے پیارے
इस बात का। पर मैं बेटे मशवरा तो करना चाहिए, क्योंकि तेरे साथ हमारा है। अब्बा जी कोई मशवरा नहीं है, जो रब का हुक्म है कर दीजिए, मुझे अल्लाह तौफीक देगा, मैं सब्र करूंगा। ठीक है। दूर से शाम से आते हैं, मिल के चले जाते हैं, शाम से आते हैं, मिल के चले जाते हैं, शाम से आते हैं, मिल के चले जाते हैं। इस बार अल्लाह ने ख्वाब को दिखाया, मोहब्बत तड़प रही है, जलावत में आ गए। कहा ठीक है बेटा, रस्सी ले ली, छुरी ले ली, मैदान मिना की तरफ जा रहे हैं। और अल्लामा इब्ने कसीर ने यहाँ पर कुछ दो चार बातें बड़ी अहम की है। कहने लगे जब रस्सी लेके, छुरी लेके मैदान मिना की तरफ जा रहे थे, शैतान की चाल, शैतान का हमला, शैतान का प्रोपोगंडा, शैतान का ड्रामा, वालिदा मोहतरमा के पास आ गए कि बीबी जान तुम्हारा बेटा इस्माइल कहाँ है? कहा अपने अब्बा जी के साथ किसी को मिलने गए। कहा बीबी जी बात सुन लो, जाओ पीछे जाके बच्चे को पकड़ लो, इसलिए कि तेरा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। तेरा खावत छुरी लेके गया है और उसकी कुर्बानी करने के लिए गया है। तो अम्मा जान फरमाती है, बीबी जान, बच्चे की वालिदा कहती है क्यों? मेरा खावत अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करता है, जब भी मिलने के लिए आता है उसकी पेशानी पे बोसा देता है, मुंह चूमता है, प्यार करता है। मेरे खामद को मेरे बच्चे से बड़ी मोहब्बत है, अकलौता बेटा है। मैं कैसे मानूं कि 100 साल की उम्र और 90 साल की, 99 साल की उम्र और मेरा खामद बच्चे को ज़िबा कर दे, मैं नहीं मानती। कहा उसने कर देना है, वो रब का नबी है, उसे रब का हुक्म है, जो रब का हुक्म है उसने कर देना है। पर मैं दफा हो जा ज़ालिमा, तू शैतान मौजूद है। अगर मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा एक इस्माइल है, 100 इस्माइल भी हो तो मैं रब की राह में कुर्बान कर दूं। शैतान की चाल कामयाब नहीं हुई। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, दौड़ के हजरत इस्माइल के पास गया, बेटा ख्याल कर कहाँ है? मक्के की वादियों में, पहाड़ी इलाका, बियाबान, जंगल, कोई पास नहीं है। तेरे बाप के हाथ में छुरी है, तुझे ज़िबा करना चाहता है। कहा मुझे पता है, मेरे अब्बा जी ने मेरे साथ मशवरा किया, मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूँ। कहा बेटे ख्वाब तो सच्चे भी होते हैं, ख्वाब झूठे भी होते हैं। कहा मेरे अब्बा जी राम के नबी है और नबियों का ख्वाब कभी गलत नहीं होता। कहा बेटे भाग जा, जान बचा ले, जान बचा ले, वरना नहीं दफा हो जा, तू शैतान मरदूद इंसान का दुश्मन है। मेरे अब्बा जी रब के नबी हैं, हम दोनों बाप बेटा रब के हुक्म के पाबंद हैं। हज़रत इब्राहिम के पास चला गया। हाँ जी बाबा जी, बाबा इब्राहिम कैसे आए हो? कहा बेटे को ज़िबा करने के लिए, उसकी कुर्बानी देने के लिए। कहा बाबा जी सफेद दाढ़ी, एक ही बेटा, हाथ में छुरी, रस्सी, कोई काम करो करने वाला, क्या कर रहे हो? कहा मैं अल्लाह के हुक्म की पासदारी कर रहा हूँ। फिर दूसरी तरफ, फिर तीसरी तरफ, बड़ा जोर लगाया शैतान ने। मौला करीम ने फरमाया मेरे कलील, 7 कैंकरियां मैदाने मिना से पकड़ के इसकी तरफ फेंकना तुम्हारा काम है, इस शैतान को यहाँ से भगा देना मेरा काम है। 7 कैंकरियां मारी हज़रत खलील, फिर आगे इधर बाई तरफ, फिर 7 मारी, फिर दाई तरफ, फिर 7 मारी। अल्लाह दफा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश हुए, मेरी कुर्बानी कबूल होगी। बाप ने चेहरे के बल लिटा दिया, पेशानी के बल लिटा दिया। और अल्लामा इब्ने कसीर ने 2-3 और बातें बड़ी प्यारी लिखी हैं। तफसीर इब्ने कसीर सूरत इब्राहिम की तफसीर में फरमाने लगे, जब लिटाने लगे तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जी 2-3 बातें बड़ी जरूरी है।
ابا جی ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے پیشانی کے بال میں ڈال لینا، میرے چہرے پہ کپڑا ڈال لینا اور میرے پاؤں کو رسی سے باندھ لینا تاکہ بڑھاپے کی عمر میں جب چھری چلاؤ کہیں آنکھوں میں آنکھیں نہ مل جائے، قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے۔ ابا جی میری ایک اور گزارش ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں میرا یہی کتا جو خون والا ہے یہ میری ماں کے سامنے جا کے پیش کر دینا تاکہ میری ماں کو یقین ہو جائے میرا اسماعیل قربان ہو چکا ہے۔ ابا جان میرے گھر کے اندر میرے دوست بچے کھیلنے والے میرے ساتھ میرے گھر میں آتے ہیں، آج کے بعد میرے گھر میں میرا کوئی کلاس فیلو میرا ساتھی نہ آئے، اس لیے کہ میری ماں انہیں دیکھ کر کہیں اسماعیل کو یاد نہ کرے، اسماعیل بھی یاد کرے، کہیں رونا نہ شروع کر دے، قربانی میں فرق نہ آ جائے، صبر و تحمل کا جال لبریز نہ ہو جائے۔ ابا جان میرے گھر میں میرے بچوں کا آنا روک دینا، منع کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک میری گزارش یہ ہے جب آپ گھر میں تشریف لے جائیں اسماعیل کی والدہ کو اسماعیل کا سلام پہنچا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ فرشتے دیکھ رہے یا اللہ تیرے نبی کیا کرنے لگا ہے، آسمان کی مخلوق حیران ہے، یا اللہ تیرا نبی اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے لگا ہے، دنیا میں کیا ہوگا، اس کی ماں کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمایا چپ رہو، تم نہیں جانتے میں جانتا۔ سبحان اللہ۔ لٹا دیا، چھری پتھر پہ رگڑ کے تیز کر لی، کپڑا ڈال دیا، پاؤں کو باندھ دیا، اور حدیث میں کہ ساری دعائیں بھی خلیل اللہ نے پڑھ لی، ذبح کرنے لگے، پیچھے سے آواز آئی اے میرے خلیل بس کر، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ منہ پھیر لیا، کہنے لگا میں نہیں سنتا، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے، یہاں پر کس کی آواز ہے؟ پھر آواز دوسری دفعہ آئی میرے ابراہیم بس کر، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ کہا میں نہیں سنتا، پتہ نہیں کون ہے، توجہ نہیں۔ تیسری مرتبہ آواز آئی میرے خلیل پیچھے مڑ کے دیکھ، ہم نے تیرے لیے جنت سے دمبا بھیج دیا ہے۔ دمبا دیکھا خوش ہوئے، اللہ کی رحمت اللہ کی قدرت اسماعیل کو پیچھے کر دیا، دمبا نیچے لٹا دیا، خلیل اللہ نے قربانی کی ساری دعائیں پڑھ کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسماعیل الگ بیٹھا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، یا اللہ دمبا ذبح ہو گیا، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے خلیل اللہ پر، جن کی قربانی بھی قبول کر لی اور رب نے ابراہیم کو سلام بھی بھیجا۔ سبحان اللہ۔ رب سلام بھیجے، میرے ابراہیم تجھے میرا سلام دو، پوری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ہے رب کا خلیل جس نے سب کچھ قربان کر دیا، ایک بیٹا ہی رہ گیا تھا، اس نے بیٹے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ دنیا اگر دیکھے اللہ اللہ میں قربان جاؤں خلیل اللہ پر، ان کے بیٹے اسماعیل پر، قد صدقت الرؤیا
صفا مروا کی دوڑ ہے، یہ حضرت اسماعیل کی والدہ کی سنت ہے، یہ شیطان کو ٹینکریاں مارنا حضرت خلیل اللہ کی سنت ہے، بے شمار یہ داڑھی مونچھیں کٹواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ جو ختم